Բարի լույս ժողովուրդ ջան, վերջապես մեր մոտ արև, վա երեխեք, ես ինչ հրաշալի եղանակ, ինչ ասեմ, չես ուզում նստես տունը, ես արևը ոնց որ ինչ ասեմ, նարկոտիկ լինի, դրոգ լինի, հենց արևը մարդիկ իրանց կծում են դուրս, մյաթել իմ տերասի կեղտը նայեք, ես մի քիչ էլ արև լինի, տաք լինի, սկսեմ արդեն մաքրել, տեղավորել և ես ամեն ինչը բերեմ տեղավորեմ, արդեն հաճելի է, որ արևին չնայած շուտ է դեռ, բայց ոչինչ։ Մարդ ես մեկի տեսար լավ եղանակ է, 18-20 աշճան, հելնենք դուրսը կոֆե կխմենք իրար հետ։ Ահա սիրելիներս, բարի լույս բոլորիդ, բարի առավոտ բոլորիդ, ամենակարևորն առողջություն։ Քանի որ երեք ռեստորանում շատ ենք երել, այսօր դիետետիկ սերիալ առավոտը մի քիչ, սուրճը և նարնջի հյութը։ Երեխաներն էլ այսօր որոշեցին, որ շուտ գնան, քանի որ ուզում են կանգնեն ծովափնյա մի հատ քաղաք կա իրանց մոտ, մոտիկ է իրանց տնից, կանգնեն այդտեղ և իրենց օրը անցկացնեն արևոտ եղանակ է շատ և այնտեղ պատկերացնում ինչքան տաք է լինելու։ Գնում են երեխեքը սիրելիներս, իսենք։ Բարև ձեզ, բարև և ստեսություն։ Hein? Non, ça va là encore, hein? Au soleil. Ah, au soleil, ça va, c'est vrai. Գնացին երեխեքը առավոտը ժամը քանից, նա 10 կլինի, կաղնա քելորիլ է։ Սերժը չկա։ Զանգեմ Սերժին ասեմ, որ կա։ Հրաշալի եղանակ, ուրախ եմ, որ սեծ եղանակով են գնում, երեխեքը քամիով եկան, քամի, ցուրտ։ Այս էլ երեխեքի ապրանքները, մի հատ գնամ ցելոֆան բերեմ, տամ տնի մեջը։ Voir vidéo pour voir en fait un petit peu la plage là tout. Je prendrai la vidéo. Vidéo voilà. Au contraire. Paris, t'es en forme, hein? C'est moderne. Tu vas pas avoir. Non. J'ai motivé là, on sera au moins 5 Ouais, c'est ça, le bière. Là, pour avancer, là je leur ai dit. De quoi? J'ai tout réquisitionné tout le monde là. Non. Pour les prochains week-ends à venir. La Loubière. Ouais. Rénovation complète. Très bien. Arnaud, Coco, Thomas. Très bien. Comment? Oui, c'est bon, pourquoi on est à parce qu'il y en a qui vont poser l'isolant, on va acheter l'isolant. Et voilà, c'est une histoire. On va acheter l'isolant pendant que nous on finira l'ouverture. Splitter de l'isolant, même un con peut le faire. Hein. Même Carla peut le faire. Hein. Les filles vont nettoyer derrière. Oui. Moi, Non, toi maman, par contre, s'il te plaît, général, patron. En plus, vous serez là pour le 90 ans de mamie. Vrai, c'est le 7 mars. Ah mais oui, mais en fait, je suis con. Je vous dis à Il y a 3 semaines, c'est... Si, on est le 22 février, papa. Et bien là, le 7 mars, c'est dans 2 semaines. Ça se finit au 27, hein. On est en février. Ça va pas jusqu'au 31. Hein. Non, il y a un matin. Mais mamie, ah mais oui, mais l'anniversaire c'est pour mamie. Pas ça. Le 7. Mais mamie elle est née, on sait pas. On sait pas quel jour. Så gick den går och det stämmer. Du. Mjölk stämmer. Mjölk stämmer. On va acheter de la bomba pour rentrer là. Maman, elle m'a dit, on va acheter ça. Elle est née en juin. Oui, ils lui ont dit le 1er juillet sur sa carte. Ma fille, on va aller examiner qui c'est canon. Mais խնդրում եմ բացինկե կնայեք Pas sur le tapis Pas sur le tapis Только вонял уже снег готово. Ты пошла в руки? Нет, только смотри. Il faut que j'aille voir. Les poules que j'ai achetées. Et по стратегии, que je prends, tu me dis que только в жизни.
Տոկովաշի սեկո։ Ես կմեռնեմ երեք։ Հասկացմից ֆրանսերեն ասես, որ պիտի գնա։ Serge, tu peux expliquer Tokovage Dionis, c'était quoi? Serge, t'as parlé avec Marie pour que j'y aille voir les poules? Ah non, bon, ce temps, maman, il te faut attendre un mois. Aujourd'hui, tu vas aller voir les vaches de Hubert? Non, parce qu'il vient le chercher, je crois, demain ou après-demain. Դուրս եկա քայլելու երեխեք։ Այս հողատարածքը մերն է։ Մոռացել էի, որ մերն է, ասեցի տեսնեսում հողատարածքն է, հիշեցի, որ մերն է։ Այստեղ պիտի սարքեինք, կառուցեինք մեր տունը, բայց հողատարածքը այնքան մեծ էր, դրա համար որոշեցինք այն կողմը։ Բայց ասեմ, հիմա փոշմանել եմ։ Ճիշտ ասած, մամայի հետ շատ եկանք, այստեղի տեսարանը ավելի լավն էր։ Պիտի այստեղ կառուցած լինեինք։ Սխալ բան արեցին, չեմ ներում։ Այնտեղ մի քիչ ավելի sense բան տեղա, տալդա է, էլի։ Հենց տարածքը նայեք երեխեք։ Ուղղակի գիտեք, հողը պիտի կտրվեր, այն կողմից փողոցներ մի ցակ բաց էր, դրա համար չուզեցանք։ Մի հատ էլ խնդրում եմ այս զակատը նայեք։ Սա գեղեցկություն է։ Լռություն, գեղեցկություն։ Voilà. Տեսնում եք երեխեք, դուրս եկա քայլելու հաց կերա, մի քիչ շատ կերա եւ ախ, ես ինչ հրաշք կա երեխեք, կրակ։ Մեկ գեղեցկություն։ Très très content. T'as trouvé? Ouais, Alors qu'est-ce qu'il faut que tu dises à ta femme? rien. Ինչ Serge ասա մի հատ։ Inch'Allah. Non, ինչ պիտի ասես Serge։ Oh, Ինչ պիտի ասես, qu'est-ce que tu veux? Как continuă să vie tu și anică. Eu tot și bine. Գնա։ Գնա։ Երեխեք գիտեք ինչ, ասես ոնց անեմ, որ նայեմ, ասենք այդ անցած խաղը, ասեցի մտի ստեղ նայած, ասեմ ինչ պիտի ասես կնոջը, ձեքի ժու։ Francis. Ah ouais. Ouais. Là, t'as vu comment ça marche maintenant? Tu te rappelleras? Je me rappellerai. Tu dis merci ma chérie? Ouais, je me rappellerai. Tu dis sirou même caisse. Dis sirou même La caisse. baragă să ne pleci. Non, sirou même caisse. Dacă și ne provăț. Serge, dis sirou même caisse. Siruna ramen. Դեր մենք վառում ենք վառարանը։ C'est quoi qu'est-ce qu'il fait là? Ահա եւ վառարանը մեզ։ Pour travailler, alors il faut qu'il sèche. Allez, Ուրեմն բանը, եթե երեխեք ջան, մամա բացատրում էր։ այդ պոնչիկը պատրաստելու ժամանակ Բիշին։ գիշիները, հա, ալաջիները։ Ալաջիները։ Ուրեմն եթե արդեն քո միտքն է, էլի, քո ստեղծագործությունն է, ովքեր փոքր երեխաներ ունեն, ովքեր տան անդամները բավականին շատ են քանակով, բան եւ կարելի է դες իմպրովիզացիան անել։ Ուրեմն sense կլոր ֆորմաներ, բաժակներ են, կլոր ֆորմաներ այն ինչ որ ասենց կդրում ես առանձին կլոր։ Հետո այդ տակին ինչ որ մնում է, Edê hence ce ուրիշան կդրում ես, դից դանկի առանձին են ժայտանը։ Դրում զոր չտի, հա։ Հետո կարող ես, ասենք սարդարանում ունես խնձոր, տանց, հատապտուղներ եւ այլն ունես, չէ՞։ Վերցնում ես ակուրատնի, գեղևը հանում ես վրայից, միքսերներ, հեչ ոչինչ ռուշտեն միքսերներն է։ Պեսոկը նստում ես վրա, լավ միքսես ան, դարձես պիտ մասսա։ Հետո այդ կլոր կընտիկները որ անում ես, ակուրատնի տապակացում ես մի քիչ, մի ճաշիկ տալ լցնում ես այդ մասսայից դրա վրա։ Հավաքում ես սիրուն, հավաքում ես, ակուրատնի տապակացնում ես, ավելի բարակ ես անում, տապակացնում ես, հետո տապակում ես ցետի մեջ։ Երեխաները ինձ թվում է շատ կսիրեն։ Նուտելայի կարանք անենք մեջը։ Ինչ ուզես, կարող ես Շոկոլադի նուտելա։ Շոկոլադին նուտելա անես։ Կանֆիտյուր։ Կարող ես կանֆիտյուր, իհարկե, եթե լավ կանֆիտյուրներ ունեք, կլուպնիկի, գիլասի, ծիրանի կանֆիտյուրները, որը մի քիչ պինդ լինի ավելի։ Հասկացա՞ր, որպեսզի բան չտա։ Դրանք էլ ակուրատնի անում ես, երեխաները շատ են սիրում։ Հետո աշխատեք, վերեմ պեսոկի պուդրա, գիտես ինչ կա, պեսոկը որ աղում եք, ունեք, բոլորներ ունեք, ոչ թե շատ պուդրա արեք, մի քիչ ավելի մեծ արեք, որպեսզի ավելի զգայուն լինի, որ թանում ես։ Խրխրտա ատամի տակը։ Պուդրան ինքը
չի երևում, ծծվում է։ Իսկ այդպես է պետք է անպայման արտահայտվի։ Եղավ սիրելիներս, ձեր ցավը տանեմ, այս ամեն ինչը ինչ որ իմ մեջ կա։ Ես սիրում եմ որ ձեր հետ կիսվեմ։ Հիմա դες կան աղջիկներ, ձեր շնորհքին մեռնեմ, դուք շնորհքով եք։ Եթե մարդը նորից ահազանգ է տալիս, ցանկությունը հայտնի, որ սատիկ տատիկը նորից բացատրի, նորից ասի, այնքան բաներ կա, որ կբացատրեմ ձեր հետ։ Տարիքը գիտես ինչ է։ Տարիքը մարդին շնորհ է բերում։ Այո։ Տարիք, ես տարիքից հլա բաներ կա, որ աշխարհի բոլոր ազգերներ պատրաստում են, ուզբեկներն են, թաթարներն են, ռուսներն են, ճանասպորտուես վրացիներն են, եւ այլ հույներն են, եւ այլ բոլոր ազգերը։ Մի բան որ պատրաստում ես ու շատի նայում են։ Պետք է լինես զգույշ, պետք է սիրես աշխատանքը, սիրես քո երեխեքին, սիրես քո ընտանիքը եւ պետք է միջը դասիկը սերը շատ լինի։ Այո, մամ ջան, շատ լինի։ Ուրեմն մի փոքր դրվագ պատմեմ ձեզ, մի քիչ հոգնում եմ, ոտքի վրա կներեք նստի նստել։ Ուրեմն ես արդեն 28 տարեկան եմ, երբ իմ աղջիկը իմ Անահիտը ծնվեց։ Երիտասարդ աղջիկ է, երիտասարդ։ Այսինքն երկուսին ուղարկել եմ դպրոց, երկուսին մանկապարտեզ, որպեսզի կարողանան իմ երեխեքը արդեն մեծ էր, կարան մանկապարտ ոչ թե մսոր, այլ մանկապարտեզ, ամուսինս է թույլ չի տվել։ Թեպետ ես ասեմ, շատ համեստ ենք ապրել։ Դեք պատկերացրեք, թե սովետականության ժամանակ ընտանիքի մեջ մի հոգի աշխատում, շատ ծանր ա եղել, բայց հանուն երեխաների սիրո, հանուն երեխաների առողջության համար ամուսին չի թողել որ աշխատում։ Կարևորը սեր ա եղել մեր ընտանիքում, այո։ Հետո պատկերացրա, այնքան շատ էի սիրում, անմնացող։ Նամանավանդ Անահիտը որ ծնվեց, արդեն Ռուզանը 6 տարեկան էր մեծը, մյուսը 4, 3, Անահիտը նոր ծնվեց, բայց դե այնքան շատ էինք սիրում Անահիտին, որովհետև նա արդեն գիտես ինչ, այդ 3 տարի հետո ծնվեց թեպետ, բայց մենք ծիրել ենք, որ տունը միշտ փոքր երեխա լինի։ Քուրերը ինչ ձև էին սիրում, իմ երեխեքի մեջ տղամեն առաջինը ես իրանց ներարկել եմ ոչ նախանց չպետք է լինեք, մեկը մեկին սիրում են անչափ։ Ուրեմն որ ճաշ էին պատրաստում, իմ երեխեքը այդքան շատ ուտող չեն եղել էլի, կեսցրել են, ուշադիր են եղել, որ ամեն ինչ ուտեն։ Ստիպված գիտեք ինչ էի անում, հիմա ես այդ երիտասարդ մայրերին եմ ասում, ինչքան կարող եք, այնքան ժամանակը կարճ է, այն շուտ է թռնում։ Դաժե բաներ կա, որ չեմ էլ հիշում, թե ինչեր եմ արել իմ երեխեքի համար։ Գնում էի ափսեներ էի առնում։ Ափսեների դες կարա 6 հատ առնել, չէ 10 հատ, բայց 4 հատ էի առնում, 4 աղջիկ ունեի, 4 երեխա ունեի։ Ափսեները, ճաշի սուպի ափսեների տակը նենց է լինում, որ նապաստա կա, արջու կա, ծաղի կա, դες մի բան լինի։ Որպեսզի այդ ճաշը, դες ինչ էի մտածել, ճաշը որ լսում են դրան, ինչ էի ոգևորվի ասում էի, ով ուտի շուտ ափսեի տակի տեսնի, ուրեմն ինքը հաղթում է։ Իմ Անահիտն արդեն 3 տարեկան է, 4 տարեկան է, մի քիչ ավելի բդլիկ էր, ինքը քաշով շատ մեծ էր ծնվել, լավ ուտում էր եւ այլն։ Շատ ուտում էր, որ ուտում էր, արդեն մենք ծափ էինք տալիս, ծափ էինք տալիս։ Երեխեք բայց չաղ չեմ եղել, նիար ենք եղել։ Ասում էր գալի փաթաթում են դե չէ, քուրերը հետո հետ չեմ որ գալիս էին, պատճում էին, Անահիտը հաղթել, Անահիտը հաղթել։ Բանյատ այդ պատմությունը պատմի, որ բոլորը հիվանդացել էին, որ սա հիվանդացել էին, մի հատ այդ պատմությունը պատմի։ Որը։ Կարմրուկ էին հիվանդ էին գրում էի կողքներ լիմոնադը, մանդարինը։ Հետի ոչ թե կարմրուկ է։ Ինչ է։ Բայց ասեք թե պատահական երեխեքա տակություն Ռուզանը կամ Սուսանը։ տակություն ունենում հիվանդանում են, մրսում են, հետո դեռ չի թողնում գնային, պարկացնում է տեղաշորոբան եւ այլը, գնում է խանութից երեխա է, լիմոնադ է առնում մանդարին։ Որ երեխեքը դարձով Սիրտը հովա, հա։ Մանդարին ու լիմոնադ համը ներսը հովանա։ Բերում էի հիմա Անահիտը, մամա ես խնամ եմ ասում, բայ իհարկե դու բժիշկ ես, դու պետք է խնամ ես։ Ուրեմն դնում Պուջուր է երեխեք, պուջուր է ես։ Պուջուրի բայց չէ, 2 տարեկան չկա։ Երկուսը կեսական հասել էր, բայց խոսում էր լավ։ Ուրեմն ատորը մենք ուտելիքը եթե անտեր մրկերը դրած լիմոնադը բաժակը եւ այլը կմեր ուղեղս նստում էր որ մաքրում էր որ նրանք ուտեին դե հիվանդը ոչ չի ուտել եկան նստում միջև լրիվ ինքը ուտում էր լիմոնադը խմում էր մենք էլ ամուսնուս դնեց էինք բաքուրերը երեխեք դնեց էինք ուրախանում կողքից էլ էին
Միուսները գալի նայում եմ, մամա հլայնա այդպես էլ, արդեն լիմոնադ նախանում։ Բայց որ կոնֆետ էիր բաժանում բոլորիս, ոչ մեկ կոնֆետը չէին ուտում, գալիս էին թուշս պաչում, կոնֆետը տալիս էին ինձ։ Մի հատ պաչեն կոնֆետը կտան քեզ, թողնում էին պաչում էին Դրանք կոնֆետ էին բերում, ասենք թե ընդ շոկոլադ էր բաներ, դե բաժանում էր։ Հա, բոլորիս, բոլոր ես ուտում բրծնում էի քիթս Նրանք չէին ուտում նրանք իրենքներ։ Ինքն էր ուտում բրծնում էր։ Հիմա ասում են դե արի, բեր թուշս պաչեն մի հատ կոնֆետ տան։ Վայ դրա փշները ենքան էին պաչում։ Երեխեք ես չասեց ասա որ Ասա ծնվել եմ կոլխոզի նախագահին ասեի այն օր պատմել եմ ասի բոլորին ամեն մեկին 2-2 էին բերում երեխեքին ինձ մենակ են Կայասկա չկար որ այդպես բան է սենց երբ ուջուր երեխեքին 3 կիլո կես 2.5 կիլո երեխեք սենց երկու ձեռքով այդ բանը մանկական քույրերը բերում էին կերակրելու Անայդին առանձին էին բերում Ուտե 5 կիլո կես էր Գերեչին այդ ինչ էին անում են կոլխոզի նախագահ Բայց ինչքան տխուր է սեղե որ ծնվել եմ որպես աղջիկ Տղա է ուզում Տղա է տխուրը որն է մանթու ես ընկնում էլի Բայց գիտեք ինչ է ճակատագրին Հիմա ես ցես քանի որ այդ ամեն ինչ անցել եմ գլխով իմ երիտասարդ մայրեր երբեք ու երբեք կյանքում հանգարց իմ լավ տղաներ, պապաներ, ջահելներ չծկտեք որ աղջիկ կամ տղա Աստված եթե քեզ կամեցել է տղա չի տալի Ուրեմն ճիշտ անը որ չի տալի կարող է ինքը դառնա նարկոման, խուլիգան, բանդիտ դեցա քեզ սիրում է չի տալիս Ուրեմն իմ անայդը ծնվեց շատ ծավոտ տարա ես իհարկե ամուսինս խելագարված սիրում էր իր աղջիկա նրան ասում էր իմ սրբությունն են 4 հատ սրբություն ունեմ բայց թե ես սիրում էի տղա երեխա Դե դա մայր թակավորիս ունեցար Վերջը ինչ եմ ուզում ասեմ տեսակ ճակատագիրն ինչ արեց անայդը 4 տղի տեղ տվեց իմ ընտանիքի մեջ կարողացավ աստվածանից կամեցավ նրան տվեց այն շնորհքը այն աստղը ճակատին որ ինքը կարողացավ եւ իրան ցույց տալ եւ ամբողջ հայ ազգը իրան սիրեց ամբողջ աշխարհը մանեկա Ռուսաստանը որ ամբողջ ազգերից մեջ հայերին վերցեցին անայդից բուրն SSR վերցրեցին կարողացավ այդ մարդը իրան փայլուն հաղթանակել նույնը եկավ Ֆրանսիա Մրցումներով եկավ այնքան գեղեցիկ էր խաղով Յան ազգանունը ցնցեց ամբողջ Ֆրանսիայում Յան Անայդին վերցեցին այստեղ որպես իրանց կոմանդից եւ այլն մեր ճակատագիրը այդպես էլ փոխվեց Հիմա դուք գիտեք ինչ եմ ուզում ասել վերջից խոսքը որ երբեք հանգարց ճակատագրի այդ խաղ չանեք երբեք հանգարց ձեր ցանկությունը չվիրացրեք տխրության եւ այլն թողեք ասո կամքին այսինքն ճակատագրին բնությունը մարդուն որ ստեղծում է իրա տեսնես ես ինչ միշտ ինչ եմ ասում ես 5 երեխա ունեմ դեմքերով ոչ մեկը մեկին նման չէ Ոչ խարակտերով բնավորությունով ոչ մեկը մեկին նման չէ բայց յուրովին ընդհանուր դաստիարակություն ունեն սիրում են իրար ես կարողացել եմ իրաց մեջ սեր արտնացնել անընդհատ զգույշ լինեմ որ հանգարց մեկը մեկին թշնամություն չանեն ես հավասար եմ եղել մինչև առ այսօր Եթե հանգարց ծնունդներին իհարկե տարին սկսվում է Անահիտով Եթե Անահիտին ես կան նվեր եմ առնում Պիտի 4-ին էլ հավասար նույն 5-ին էլ նրանց 4-ին էլ Դրաման բանջան քանի որ ծնունդը ինձանից է սկսվում ամեն տարի պետք է բարձրացնես տարիֆը Երեխեք են քուրերս այնց համեստավոր այ մամ դե մեզ պետք չի նվերի մեզ այ մարդ ասում ես զարմանում եմ ոնց կարող եմ մարդը նվեր չի խելագարվում եմ նվերի համար Ես կան որ ինձ երկարացնում աստված ձեր համար որ ես через месяц Մամա բանը Դավիթն ասում մամ հանկարծ չլի չիմանամ այս անգամ դու ինձ ասես ես ինչ ես ուզում Ես վերջ արդեն որ անենց ջղայնացա մի տոտով են տղա ջան ասեցի ուզում ես Բանը լուսկու տոպտու բեր մենակ նվեր դու մամայի տիպը Սերժին ասեցի որոշտեմ ինչ պիտի անեմ ինձ ասեց դու լավ որոշ ելը մի ամիս կա ժամանակ Այսօր որ եկավ ինչ ասեց մամա ինչ ասեց ռուս հայրեն արդեն այնքան բարերը որ բանամ կրկնում է մի հատ բան կրկնեց ես չկա արդեն դիպ պրոստը դու կարողանայի իմանայի թե ինքը ինչ բարեր ասում Մամա բանը այն անգամ որ գնացել էի Երևան ասեցի ես նայեցի դեմքիդ հիշեցի որ այդքան հանգիստ մարդ որ մի չարություն չեն կարել բայց այնպես բաներ ա եղել որ հիմա մենք այդ համբերությունը չունենք կարող ասես սպորտ կա չի յուրաքանչյուր երիտասարդ ուրեմն որ փողը տվեցիր որ գնամ հաց առնեմ
ասեցիր քեզ էլ կանֆետ կառնես, բուջուրեն շարիկ կանֆետները, թե չէ որ առաջին անգամ վստահում էի ինձ անդատունի չէ, մենակ այդան էր գնում, չէ՞ մեր խանութը, որովհետև այդան էր այդ կողմից էր, այդ իրա գործներ, այդ օր երեխեք ջան փողը տվեց, ուղարկեց ինձ բանի այդ հացի մաման, 11 տարեկան էի, ժամանակ մաման թողներ իր աղջիկը փոքրը փողոց անցներ կամա, վերջը շատ դեմ ընկա, ասես դե լավ գնա, պատուանից նայում ենք, քուրերս է նայում են, որ հանկարծակի ճիշտ անցնեի, այդ լուկը ցույց տվեցի, որ Երևան եկանք այդ երրորդ մասով դասի, ասա երեխեք այստեղ եմ ընկել, պատկերացեք այն աստիճանի երեխեք մտա հացն առա, այդ շարիկով կանֆետների ինչպես է սպաչկի մեջը, ասեցիր մի հատ քո համար կանֆետ կառնես, դետի համար պրազնիկ բուլը, բայց քուրերս ոչ մեկ չէին էլ ուզում ուտեին։ Այդ րոպեին այդ դուրս եկա տենց է որ մի ոտով թռնելով այդ լուկի վրա ընկա այդ հացի խանութի դեմը երեխեք լրիվ այնց էր պլոկվե ոտներս եկա տուն այսօր պապես հիշում եմ 3 քուրսե տունն էին այնց էի լացում բայց ոչ թե լացում էի նրա համար որ շատ էր ցաված է մինչև մա սպիները կա ձեռքից եւ ոտքից շարիկով կանֆետը ամբողջը տարածվել էր մայիսի 9-ի փողոցի վրա այտենց այդ ժեշտի բանկեն ձեր Մեկ էլ երեխեք, այսօրվա պես հիշում եմ, որ մաման ասում է սեր։ Ուրեմն այդ րոպեի Ռուզանը ինքը շատ բաներ այդ կողմից, վազելով գնաց, բինդը, յոդը, այդան այնտեղ նստել էր գետնին։ Սուսանը վազում էր ջուրն էր բերում, որտես մաքրում էին։ 3 քուրս մաման էլ ամիջապես դուրս եկավ, մեկ էլ այդան ասեց, հիմա նենց եմ լացում, մաման ասեց՝ «Մի լացի»։ Հիշում ես ինչ արիր, չես հիշում։ Հանեցիր փողը տվեցիր այդային, ասիր վազելով գնա մի պաչկա կանֆետ առանա, այդ ինչ Երեխեք մինչև Ռուզանենք այդ յոդը քսում էին լրիվ լվացրեցին, մաքրեցին, անենց էր բացվի, հլա մինչև մա էսա սպիսկա։ Բանը այդաս եկավ կանֆետը ձեռը, կանֆետը տվին ձեռս, ձենս քրտ կտրեցի արդեն, ու տենց պերիվյասկեն արեցին, ու հիշում եմ մամային մի հատ ու ուրիշներ կարողա ջղայնանալ, ինչ են գար, ինչի սենց արեցիր, մի վարկյան չսպասեցիր, փողը տվիր այդայի ձեռն ուղարկեցիր նորից գնա կանֆետ առնի։ Հացերն թռել էին աչուծախ։ Հիշողությունները դրանք իմ համար է, քո համար է, հաճելի է, լսողներից անչափ շնորհակալ եմ, անչափ եմ շնորհակալ, որ մարդիկ սիրով են լսում, ովքեր էլ չեն կարողանում լսել, ապրեն իրանք, ուրեմն իրանց մոդել է եղել այդպիսի բաներ եւ այլը։ Պետք է մարդը ներող լինի, համբերող լինի, տոնող լինի։ Համբերում եմ ձեզ, շնորհակալ եմ ուշադրության համար։ Քեզ էլ մամ ջան, քո հիշողությունների համար։ Որ ընտանիքից փոքր դրվագները կարողանաք մեծացնել, այսինքն աշխարհի բոլոր ծայրից ինչ որ լսողներ են լինում, ճաշակողներ են լինում։ Ես էլ ձեզանով ուրախանում եմ, ճիշտ ասած, անչափ եմ ուրախանում։ Ու այնքան ձայներ եմ լսում, կարդում եմ, էլի որ շատերը կան, որ դաժե երիտասարդ են, ասում ես ատիկ-տատիկի բարերից այնքան բաներ եք սովորում, գիտեք ինչ սովորեք, սերը սովորեք։ Ես ձեզ ուղղակի խնդրում եմ, տես որ խոսում եմ, մարմինս փրկահավեց, սիրեք ձեր անուշ բալիկներին, ժամանակն եկան շուտ անցնում։ Այնքան ես պատկերացրա, ես իմ այս տարիքից ժամանակը որ հիշում եմ 20-30 տարվա բաներ էր, ասեն 30 տարի միայն բիրանով կարող ես ասել, բայց ոնց որ երեք լիներ այդ ամեն ինչը։ Դրա համար արեք այն, ինչ կան հնարավոր է լավն արեք, որ ասում եք թե լավ է, շատ լավ է, սենց է, այդ լավի մեջ գիտես ինչեր է մտնում, այդ լավի մեջ մտնում է ձեր ձայնը արձագանքվում է, դեպի լավն է փոխարինվում ձեզ, այսինքն բումերանգ է դա, գնում ֆրում գալիս է նորից ձեզ։ Այո, Դե լավ, շնորհակալ եմ անչափից կներեք։ Ինչու համար, շատ ուրախ եմ որ հյուր ես եկել։ Ինձ կներեք որ ձեր ժամանակը Վայ, մամ այդ բառը չասես, իրանք շատ են սիրում քեզ։ Սիրում են, սպասում են։ Սպասում են քո ամեն մի քաղցր անուշ բառիդ, մեռնեմ արևիդ, մեռնեմ այդ քո սիրուն ձեռքերի թմբլիկ։ Այսօր գնացեք քայլել, ես իսկ ես չեմ քայլել։ Շատ լավ եղանական է, կարող ես օրվա որ ժամին ուզում ես գնա քայլի։ Ես այսօր մի քիչ երկար քայլեցի։ Ես մկաներս էլ ասեմ ինչ հա քայլեցի, մի ասա, մի քիչ երկար եմ քայլել։ Ահա սիրելիներս, երեխաները ուղարկեցին վիդեո, հասել են արդեն, մինչև մայրիկի հետ մենք զրույց արեցինք, երեխաները հասան ծովապ եւ Դավիթն ու Կարլանից ասացին, որ հրաշալի եղանակ էր 21 աստիճան, անգամ ռեստորանում էին հաց կերել։ Դե ինչ սիրելիներս, հուսով եմ, որ մայրիկի այս փոքրիկ պատմությունը ձեզ դուր եկավ եւ մայրիկի, ինչ ասեմ, խորհուրդը, որ տվեց բոլորիդ, որ
բոլորդ սիրեք մեկդ մեկիդ, որովհետև տարեց կնոջ ամեն մի բառը պետք է ընդունենք եւ ընկալենք։ Ամեն մի բառը, ամեն մի խոսքը դա մի կյանք է։ Դե ինչ սիրելիներս, համբուրում եմ ձեզ եւ ասում պակա։ Պակա։